तो हेलो गाइस, फिर से आज आ चुके हैं न्यू ब्लॉग लेकर। और आप लोग देख सकते हैं आज एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि एक ड्रोन मंगाया था, तो ड्रोन कैमरा ख़राब निकल गया। तो चलो भाई से पूछते हैं ड्रोन कैमरा का क्या प्रॉब्लम है और क्या हुआ। तो क्या हुआ भाई, ड्रोन मंगाया क्या हुआ? बोलो हमने चोरी हो गया। ड्रोन मंगाया था, ठीक है। बट ड्रोन मंगाए थे सही, वहाँ पे हम लोग का लगभग 18,000 के करीब पड़े। वही मंगाए थे, सेम प्रोडक्ट हम लोग के पास आया नहीं। और ये हम लोगों ने अमेजोन ने हम लोगों के पास चीटिंग किया है। दूसरा ड्रोन उसमें घुसा कर रख के हम लोगों को दूसरा प्रोडक्ट यार डिलीवरी कर चुका है, ठीक है। बट लगभग हम लोग 4 महीने से कोरियर कर रहे हैं। अमेजोन को बोले कि माल तो रिटर्न नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे? तो अमेजोन ने कहा कि तुम कोरियर ऑफिस में जाओ, बट उस माल को ना हम लोग के पास लेके आओ, कोरियर ऑफिस कर दो, ठीक है, हम लोग ले लेंगे, बट आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। हम लोग ने बहुत दिन से कोरियर किया, लगभग 4 महीने से कोरियर किए, हम लोग का कुछ वैल्यू भी नहीं है। हम लोग अमेजोन हम लोग की बात सुनता ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, आज आज एक फिर से हम लोगों ने फिर दूसरा प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट मंगा कर अमेजोन वाले को यहाँ पे पकड़ के रखे, डिलीवरी बॉय को, डिलीवरी बॉय को पकड़ के रखे हैं। बट अभी उन लोग के बारे में यही बोल रहे हैं कि डिलीवरी बॉय, हम लोग को सुना है, पूरा हाल सुना है, ठीक है, पूरा हाल सुना है। बट वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम तो कुछ जानते नहीं, बट हम अपने ऑफिस वाले से बात करवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी देर उनके ऑफिस वाले को बात करें, थोड़ी देर बात की है, तो ऑफिस वाले आते ही होंगे। बट क्या होता है हम लोगों का पहले आपको दिखाएंगे, ठीक है। ड्रोन दिखाने की थोड़ी तकलीफ करेंगे। ठीक है, अगर देखना चाहते हो दिखा सकते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं। ये ड्रोन हम लोगों ने मंगाया था 18,500 के करीब लगभग। बट 2-3 बार कोरियर भी किए, वहाँ पे कोरियर करने के एक ही बार कोरियर करने के 2500 रुपया लेता है, ठीक है। 4-5 बार हम लोग कोरियर भी किए थे। देख सकते हैं ये ड्रोन, ये पुराना ड्रोन दे गया हम लोगों को। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? इसमें प्रॉब्लम ये है कि माल तो ऑन तो हो जाता है लेकिन उड़ता ही नहीं। इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बहुत दिन से ये सोल्यूशन हम लोग सोच के रखा कि हम लोग कोरियर वाले को पकड़ के रखेंगे। और दर्शक के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? लोगों के बारे में यही बोलना चाहते हैं कि लोग अगर अमेजन से माल ऑर्डर करते हैं तो अच्छी बात है, ऑर्डर कीजिए, बट कीमती माल ऑर्डर मत कीजिएगा, ठीक है। कीमती माल कभी भी धोखा दे सकता है आप लोगों को, क्योंकि मुझे धोखा मिल चुका है एक बार, आपको मैंने देना नहीं चाहता हूँ। देख सकते हैं कितना भीड़ जमा हुआ है और कुरियर वाला भाई उधर है, तो उधर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलो कुरियर भाई को दिखाने की कोशिश करते हैं अभी। तो जैसे कि आप लोग देख रहा है, कुरियर वाला आ गया ऑफिस से कोई लोग, और देखते हैं क्या होते हैं। और कुरियर या खड़ा हुआ है, और चलो दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ बहुत भीड़ भी जमा हुआ है, देखते हैं ये ऑफिस का लोग। বুলুডটে আমি যখনই ফোন করে বলতেছি যে বুলুডট আমাকে বলছে তোমার প্রোডাক্টটা রিসিভ যে ডেলিভারি তুমি অ্যাড্রেস দিয়েছো অ্যাড্রেসটা কিন্তু ঠিক হয় নাই, ওই অ্যাড্রেসে যাবে না, কেউ নাই, কন্ট্যাক্ট নাম্বার দাও যে আমি ওকে দিতে পারবো। বুলুডট আবার নিয়ে চলে আসে, অ্যামাজনরা বলছে যে আমার বেয়ার হাউসে দিয়ে দাও। এটাতে আমার ছেলেটা দোষটা কোথায়? আপনার ছেলের কোনো দোষ নেই। আমি তো তোমাকে আমার কথাটা শুনুন। না না, আমার ছেলেটা দোষটা কোথায়? আপনার ছেলে কোথায় কাজ করে? আমার ছেলে কুরিয়ারে কাজ করে, মাল পৌঁছানো। আর কোম্পানি কি? কোম্পানিটা কি? আশীর্বাদ কুরিয়ার সার্ভিস। আমার এখানে অ্যামাজনে মাল আসে, আমি মালটা উঠায় দিয়ে দিই আর মালটা উঠায় নিয়ে যাই। আপনার অ্যামাজনের মাল আছে, আপনার কাছে মালটা যদি ধরো সাপোজ দাঁড়াও বলো, রাগ করো না, ওরকম করবে। তোমার মালটা যদি আমার কাছে উঠানোর জন্য আসতো, আমি উঠায় নিয়ে যাইতাম। যেমন ধরো এই যে এখন তোমাকে এই মালটা দিচ্ছ তুমি, এই মালটা যদি তোমার কিছু ডিসপুট বেরোয়, মালটার যদি উঠানোর ব্যাপার আসে, তো আমার ছেলে আবার এসে উঠায় নিয়ে যাবে, তুমি টাকা ফেরত পাই যাবা। এটাতে তো আমার ছেলেটার কোনো দোষ নেই দাদা, দোষ আছে কি বলো? তাহলে কিতনে শানদার বিচার রাখতে हैं আমার ছেলেটাকে ফালতু কেন এরকম আটকে রাখছে? সব কথাটা শুনেন, এটা ধরে রাখো একটা প্রোডাক্ট, ঠিক আছে, এটা আমি বিক্রি করছি, এটা আমি কোথায় থেকে নিয়ে আসছি ওটা আমার ম্যাটার। তুমি এখান থেকে কিনলা, ঠিক আছে, এটা খারাপ হয়ে গেছে, কাকে ফেরত দিবা? দোকানদারকে ফেরত দিবা। আমার কাছে ফেরত দিবা না, আমি যেখান থেকে কিনছি ওখানে দিবা। আমাকে দোকানদারকে ফেরত দিবা। হ্যাঁ, কিভাবে দিবেন? যেভাবে দিতে হয় তোমাকে, যেটা প্রসেস। তোমার আমার কোনোদিন দেখা হয় নাই, তাহলে আমাকে কি করে দিবেন? এবার ব্যাপার হচ্ছে এটাতে আমার ছেলেটার কোনো দোষ আছে বলো দাদা? আমাদের কোনো দোষ আছে কি? ছেলের কোনো দোষ নাই। তাহলে আমার ছেলেটাকে তুমি আটকে রাখছো। আমি ওকে আটকাছি এই জন্য যে আমি ওর অফিসে যাব, এটা ফেরত দিব, না হলে টাকা দিবে, হ্যাঁ, নাহলে ফেরত নিবে, নাহলে যতগুলো অ্যামাজনের মাল আছে আমি নিয়ে নিব।
এটা কোনো কথা হলো? এখন অতগুলো কথা না। আমি তো কুরিয়ার ওলা, আমি তো মাল দিয়ে আপনি আবার তো নেবো না। courier ওয়ালা, মানছি তো আমাকে courier আপনি ওয়ালা। বলে কোনো তাহলে লাভ আমাকে নেই। অফিসে নিয়ে চলে আমরাই লোকের কাজ করি। লোকের কাজ করতে হ্যাঁ মালটা হলো কোম্পানি না হ্যাঁ কোম্পানি, আপনাকে ও জানেন। হ্যাঁ আমরা কোম্পানি ও তো আটকাইছে আমার ছেলেটাকে। ছেলে ছেলে আপনার হতে পারে আমি হ্যাঁ ছেলে তো অ্যামাজনে কাজ করি না দাদা, বুঝছো না তুমি? তাহলে অ্যামাজনে প্রোডাক্ট কেন নিয়ে আসছে বুঝাচ্ছি। হ্যাঁ কথাটা শোনো, আর ওর সাথে কথা বলেন আমার কথাটা শোনো। এখানে ধরো দেখে একটা আমার কোনো পোস্ট লাভ অফিস নাই থেকে একটা এখন চিঠি আসলো, পোস্ট তুমি অফিসে কোনো পোস্ট লাভ অফিস নাই ওয়ালাকে ধরে ইনি মাল যাবে। কোথা থেকে নিয়ে আসছে অফিস থেকে নিয়ে আসছে না হ্যাঁ, আমাদের তাহলে অফিসে নিয়ে আসছে। অফিসের লোক এখানে আসবেই আরে আমি তো অফিসের লোক, আসলাম আপনি তো অফিসের লোক না দৌড়ায়। হ্যাঁ তাহলে আপনি উপরে ফোন করেন ওকে না আটকা রেখে দেবো অ্যামাজন কি লাভ? কোম্পানিতে ফোন করে যে আপনার ওর সাথে কথা বলো এরা হ্যাঁ। কাস্টমার কেয়ারে ফোন করে তোমাকে রিটার্ন করতে হবে না? কাস্টমারকে ফোন করেন আপনি করেন আমি আবার ইন্টারভিউ করছিলাম কুরিয়ার করতে বলে আরে তো, এমন না যে সবসময় নিজেরাই হয়। তাহলে আপনি নিয়ে যান কোথায় করতে চলেন আমি কোরিয়ার করছি চলো অ্যামাজন কি বলছে অ্যামাজন বলছে ওই আমাদের ওর নাম্বার নাই মালটা কোথা থেকে আসছে বলতে পারি না। আপনাকে আগে আমি ये सब क्या देखना पड़ रहा है। তার জন্য সম্পূর্ণ কথা বলছি আচ্ছা তুমি অ্যাপটা দেখাও, 4 মাস আগের ঘটনা কিভাবে করবো? আমি সব কিছু কথা আপনাকে আগে আগে বুঝাইলাম তারপরে যা কিছু বলবার বলছি এটাতে আমার ছেলেটার কোনো দোষ আছে? আমাদের কোনো আমি দোষ তো নেই। বলছি যে এর কোনো দোষ নাই আমি কোম্পানিতে যাব এই মালটা দিব পয়সা টাকা নিব নাহলে এই মালগুলো নিয়ে নিব আমি কোম্পানির লোক যা আসবে আসা অনেক কাস্টমারকে 18,000 কয় টাকা মাল আর তো মাল একদিনে ওয়ার্ক করে না যতগুলো টাকা খরচা করি সব সব টাকা নিব দেখো এখানে পরে আছে কি না পেমেন্ট কিভাবে করছি ওটাও দেখো সবকিছু মনে রাখো ইনভয়েস আছে হ্যাঁ ঠিক আছে। আর রিটার্ন প্রসেস করেন রিটার্ন কিভাবে হয় এখান থেকে হবে না আমাকে সেলফ রিটার্ন করতে হবে কিছু আছে ওখানে দেখো না যে অ্যাড্রেসটা দিতে টাকা না জান বারবার উনি বলে যে এই অ্যাড্রেস ছাড়া আমার কাছে কোনো অন্য অ্যাড্রেস নাই তাহলে এই অ্যাড্রেসে মালটা যাচ্ছে ওখানে আবার কেউ কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে যে নিবে কাউকে যে দিবে আর ইনভয়েসটা তো সেম আছে কিন্তু। এখানে ইন্ডিয়া পোস্ট করছি বুলুডাটা করছি তোমাকে সেলফ রিটার্ন করতে বলছি। হ্যাঁ আমি তো আমার প্রসেস করছি ফুল করছি তো তুমি তো সবই জানো, তারপরে তুমি আমার ডেলিভারি বয়টাকে আটকা রাখছো কেন? এটাই তো ব্যাপার। তাহলে আমি customer- আমাদের কি দোষ? আমরা ভাই, আমরা থোড়েই কিছু করছি। কথাটা বুঝেন। আমরা তো তোমাকে মালটা পৌঁছা দিতে আসতে রোদ্রের মধ্যে আমি তো দাঁড়ায়। অ্যামাজনের বাড়ি দেখি নাই না যে ওর বাড়ি যাবো ডাইরেক্ট এইভাবে কাজ ও করে তো দেখলো হলো না আমরা তো তাহলে অ্যামাজনের আমি লোক বাড়ি না, যাবো। আমরা তো ডেলিভারি হ্যাঁ। মাল পৌঁছায় দেওয়া নিয়ে আসার দায়িত্ব আমাদের। আপনাদের উপরে যদি কেউ থাকে তাহলে ওকে ফোন করেন আর ডাকেন ওখানে এতগুলো কথা যদি আপনি কিছু না করতে পারেন তাহলে উপরে যে আছে ওকে আসতে বলেন ওখানে নাহলে মালগুলো দিয়ে দেন যতগুলো মাল দায়িত্ব নাই আমার ওগুলো দিয়ে দেন ওখানে দেখেন, এখানে অ্যাড্রেস কি আছে? এখানে দেখেন অ্যাড্রেস আছে। আপনার ছেলেকে নিয়ে যান মালগুলো দিয়ে দেন এই মাল দাও চলো একটা মোবাইল তুমি না মাল অর্ডার করো, মাল নিয়ে আরে আমি এতগুলো বুঝার পরে আপনি এতগুলো বুঝার পরে আপনি বলছেন বারবার এটা কি আরে আমি বলছি আমার কোনো দোষ আছে? আরে আপনার দোষ নাই তো, আমি খাইতেছি তো। মালগুলো দিয়ে যান। আপনি তো এমএনএর মাল নিয়ে আসছেন না মালগুলো দিয়ে যান আর যদি আপনি টাকাগুলো ফেরত দিতে না পারেন তাহলে মালগুলো দিয়ে যান আর যা আসবে কোম্পানির লোক আমি বুঝে নিবো আর আপনি বাড়ি চলে যান যা ওর একটা দিবা হচ্ছে তুলামূলা এখানে বলতেছি এখানে নেট চলতেছে লাইভ চলছে না লাইভটা তো বাড়া পড়া দিয়েছে না এই অ্যাড্রেসে পাঠানোর পর কি বলছে? ওখানে কেউ নাই রিসিভের লোক নাই কেউ নাই রিসিভ কে করবেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার দাও কন্টাক্ট অ্যামাজন কি বলে এক কন্টাক্ট নাম্বার নাই আপনি ওখানে কি দেখবেন এখানে ট্র্যাকিং আইডি দেন আপনি এখানে আমি ভুলটা আসছে এখানে দেখা যাবে কি বলছে জিএসটি তো আছেই না कोई भी এখন তোমার ওখানে বেচে দাও দিয়ে না কেন আইনা আমি মাছ দিয়ে বানাছে হবে নি দেখো আমি বারবার আমি বলছি লোকাল লোক, আমি তোমাকে মালটা পৌঁছাতে আসি, ঝামেলায় থাকি। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। ওখানে ফোন করো কাস্টমার ফোন করো না আমি করবো মাল নিয়ে যাও পয়সা দিয়ে দাও নাহলে অন্য মাল আরে দাদা, মালটা আমি কিভাবে নিয়ে যাবো? মালটা তো আমি ধরেই আমার কোনো ইয়ে এখানে। এই যে চলে আরে আমি লাগে তো ফোন লাগে তো চলে এই ট্র্যাকিং আইডি এখানে আছে, CW পাই। না ওকে মাল এক ঘুমেলি ঘুমবে মাল ডালিয়ে রাখে তো বুঝালো কোন লোক তো বুঝতে লোক হচ্ছে এই নাও আর বলেন না বলেন অর্ডারের ডিটেইলসটা দেখি। মোবাইলটা আমাদের এই মোবাইলের অর্ডার जी मैंने एक ऑर्डर किया था 1 जून, ठीक है? 9 दिसंबर को जो डिलीवरी हुआ था, मैंने जब कुरियर से वापस भेजा है तो वो फिर घूम फिर के
वो मेरे पास ही वापस आया है, बोल रहा है कि वो एड्रेस में जो है आपका वेयर हाउस में कोई रिसीव करने वाला नहीं है। जी बता सकता हूँ, 404-293-4626। जी 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 जी। हाँ, उसके बाद मैंने रिटर्न करने का भी कोशिश किया है, ठीक है। सेल्फ रिटर्न का ऑप्शन आया था, तो मैंने कुरियर, दूसरे कुरियर सर्विस से, डीटीडीसी या डीटीडीसी से और इंडिया पोस्ट से भी मैंने कुरियर किया था, लेकिन वो फिर घूम के मेरे पास ही वापस आया है। मुझे इसका रिफंड चाहिए। जी 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 जरूर। नहीं नहीं ढुका नहीं था मुझे। সোজা কথা, আমি এখানে এখানে দিয়ে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ, তোমার অ্যামাজন অ্যাপ থেকে, তুমি আমাকে দিতে পারবা? বলো, কন্টাক্ট আচ্ছা তোমার ক্ষমতা যদি তুমি দিয়ে দাও প্রোডাক্ট আমাকে, সে তো রাজ বলে কাকে দিবা? তাহলে এই প্রোডাক্টটা কাকে দিবে ওখানে? আর এই অ্যাড্রেসটা আছে নাকি? আগে নেটে সার্চ করেন এই অ্যাড্রেসটা ঠিকঠাক আছে নাকি। তো করে দেখোনি তোমরা? হ্যাঁ, করে দেখোনি? না না, আমরা যা কিছু করবার করছি, তুমি দেখো তোমার হাতে মোবাইল আছে, অ্যাড্রেস আছে, সবকিছু আছে, নেটে গুগলে সার্চ করো ওই অ্যাড্রেসটা আছে কিনা, জায়গাটা আছে কিনা। ওর তো ঘর দর কিছু তো থাকবে, একটা বাথরুমটা তো থাকতে পারে না, হঠাৎ নাই। ओ भाई मारो मुझे मारो। এত এত কথা তোমার সাথে বহস করে লাভ নাই, তুমি মাল এই তো দিয়ে যাও, অ্যাড্রেস আছে, এটা নিয়ে যাও, ঠিক আছে? এই তো তোমার অ্যাড্রেসও আছে, সবকিছু আছে, এই সব জিএসটি কিছু নিয়ে নাম্বার যাও আছে। তুমি, কথা বলে লাভ নাই, এটা নিয়ে যাও। আর যা কোরিয়ার করে নিয়ে আসো, মালগুলো নিয়ে যাবা, ঝামেলা খতম। দাদা ওই যত টাকা লাগবে আমি দিব, ঠিক আছে? দাঁড়াও, এতগুলো দেখে লাভ নাই ভাই, আমি তং হয়ে গেছি, ঠিক আছে? আর ছেলে পেলেকে যদি এখন বলি না, তোমার সব মাল নিয়ে যাবে অন্যথায়, কিছু করতে হবে না আমাকে। খালি হ্যাঁ করতে হবে। যেখানে যেখানে কোরিয়ার করবা করবা, যত টাকা লাগবে আমি দিব। যদি তুমি চাও তাহলে আমি অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দিচ্ছি কোরিয়ার চার্জ, তুমি শুধু কোরিয়ারটা করে নিয়ে আসবা, তারপরে গাড়ি নিয়ে যাবে, মাল নিয়ে যাবে। ঠিক আছে? যে অ্যাড্রেসটা তোমাকে দিলে ওটাতে হয়ে যাবে না? ওটাতে যাও, করে আসো। আর তো চুতিয়া বানাবার কথাই আর বারবার তুমি একবার ফোন করছো কাস্টমার, আমি 50 বার ফোন করছি। আমার সাথে কি কথা হয়েছিল? লাভ স্টোরি मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। সেম কথা এইগুলো হয়েছিল। অ্যাড্রেস তো আছে, জিএসটি হ্যাঁ। নাম্বারও আছে, তার মানে মালটা তো বেচছে ও। মাল তো বেচছে, উনি টাকা নিয়েছে, টাকা অ্যামাজন থেকে কিভাবে নিল? ওর যদি জিএসটি না থাকে মালটা আর বেচছে ওর কাছে যদি কন্ট্যাক্ট নাম্বার না থাকে, তাহলে ও টাকাটা কিভাবে নিল অ্যামাজন থেকে? অ্যামাজন থেকে কি বাড়িতে নিয়ে আসছিল? অ্যামাজনের বাড়ি আছে? মালটা নিয়ে যা, ডেলিভারি করবো না কি করে, আগে আমার মাল লাগে। তুমি কোরিয়ার চার্জ নিয়ে নাও, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর নাহলে ফোন পে করে দিবো, আমি যত টাকা লাগবে আমি কোরিয়ার চার্জ দিয়ে দিবো, এগুলো নিয়ে যাও। ঝামেলা খতম। আর যদি আপনার উপরে কেউ আছে তাহলে উপরে আসতে বলেন, আমি ওর সাথে কথা বলবো। এটা হলো আমাদের রেফারি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कुरियर वाला बड़ा ऑफिस से बात करते हैं और यहाँ बहुत भीड़ भी जमा हुआ है। देखते हैं आगे जाके क्या होते हैं, और इन लोगों को अटका के रखा है और लोग देख सकते हैं। अभी क्या होता है, फैसला करने वाला है, फैसला करेगा उसके बाद कुछ होगा, तो देखते हैं क्या क्या होता है और कितना तक होते हैं। और यहाँ 3 आदमी आया है, एक कुरियर साथ आया है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो देखते हैं इन लोग इसके बाद क्या होते हैं। अभी बड़ा ऑफिस में फोन किया है, फोन के बाद तो ठीक है। अभी चलो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पुलिस भी आ गया, यहाँ पुलिस भी बुला लिया, बहुत झमेला हुआ है। तो चलो दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को।